गुरमुख पाइए। नानक वाह वाह गुरमुख पाइए। अन दिन नाम लए, अन दिन नाम लए। वाह वाह बाणी निरंकार गए, तिस जे वड्यावर ना कोय। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोय। तिस जे वड्यावर ना कोय, तिस जे वड्यावर ना कोय। तिस जे वड्यावर ना कोय, तिस जे वड्यावर ना कोय। तिस जे वड्यावर ना कोय, तिस जे वड्यावर ना कोय। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोय। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोय। तिस जे वड्यावर ना कोय, तिस जे वड्यावर कोय। वाह तेग बहादुर सिमरिय, तेग बहादुर सिमरिय। कर नाम दियावे काए, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिय, तेग बहादुर सिमरिय। कर नाम दियावे ताए, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिय, तेग बहादुर सिमरिय। तेग बहादुर सिमरिय। वाह वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुझ तख्त। सिर शाह पातशाहो ने चल चौर छत। पौड़ी वड्डा वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग पंग निकल जपन कतवा। जी आए अंदर जी सबकी जान ला, सब कुछ तेरे वस तेरा कर बुला। तेरे कारण आनंद ਵਧਾਈ तुद कर, मान महत तेरे अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे। बिन बता बिन बता पौड़ी वड्डी वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक ना जापन करतबा। जी अंदर जियो सबके जान ला, सबके तेरे वस तेरा कर भला। तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ तुद कर, मान मता तेज अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दा तुद आगे बिन वता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच धर्म हादूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिने नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी
ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੇ ਨਮੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪਨ ਪਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਉਪਹਾਸ, ਕਰੇ ਗਰਭ ਤਰ ਮੂੜ ਮਤ। ਤਤ ਛਿਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਪਰੈ ਨਰਕ
ਮਰ ਕੈ ਅਘਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो कि गुरु चरना च जुड़ के जगत गुरु तो लोहिए पीन पापन के झुंडन के झुंड गाजा जौलो गुरु ग्रंथ महाराज ना निहार्यो है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का प्रथम पहला प्रकाश गुरपुरब बहुत ही शरधा भावना ते सत्कार सहित गुरु चरना च एकत्र हो के मना रहे हो। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे भादरों सुदी एकम यानी कि अज दे दिन पंजवें पातशाह जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे सब तो पहले ग्रंथी मुकर्रर किया। कारण की सी? कारण बाबे प्रिथी चंद वर्गे कुछ लोग सन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਰਚ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਕੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रथम हुक्मनामा महाराज जी का प्रकाश करके लिया। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये श्री मुखवाक अज दे दिन सतगुरां ने बख्शिश कीता। रात्रि होई सोहला साहब की बाणी का जाप करके महाराज जी के पावन स्वरूप का सुखासन कोठा साहब महाराज जी ने करवाया। आप सतगुरां ने थले चादरा पुंजे बिछा के बिराजना कीता। गुरबाणी का अदब रखना है, गुरबाणी का सत्कार रखना है, सतगुरु जी ने सानू सिखा लिया है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੀ ਕੇ ਨਗਰ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਤੇ ਨਾ ਪੰਘੂੜਾ। ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਗਿਆ। ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ। ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਗ ਕੱਟੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਲੂਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਿਰਗੀ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ 7 ਬਚਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਮੌਸਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਹਾਸੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੰਜਿਆ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਕੋ ਦੇਵੈ ਗਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਦਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਉਪਹਾਸ, ਕਰੇ ਗਰਭ ਤਰ ਮੂੜ ਮਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਹਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਿੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਪਹਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਤ ਚਿਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਪਰੈ ਨਰਕ ਮਰ ਕੈ ਅਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਪਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਤ ਕਹੀਏ ਬੇਗਤਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤ ਕੇ ਮਾਏ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਯੋ ਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵੈ ਨਾਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੀ ਕਹੇ ਟਹਿਲ ਨੈ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਿਨ ਅਸ ਬੁੱਧ ਧਰੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਕਰੇ ਕਾਜ ਸੋ ਕਰਹੁ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਬਾਟਾ ਚੰਗਾ ਭਰ ਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਨ ਬਾਤ ਕੋ ਕਾਨ ਨ ਧਰਹੁ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਤੈ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵਾਵਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਬਚ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਭਲੋ ਰਹਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਟਹਿਲ ਕਰ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਨ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਜਣਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਟਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਦੇਹ ਕਾਜ ਕਿਸ ਆਏ। ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। छुए न कोई मृत्यु जब पाए। ਜਦੋਂ ਮਿਰਤੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੂੰਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। कहन लगियो गुरबाक कहें जिम। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, टहल करो तिस काल भले तिम। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। कयो अपर को मानो नाई। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ये निश्चय मेरे मन माई। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बौर तिसे बीता चिरकाल। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ। एक दिन बोले श्री गुर नाल। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕੋ ਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, बहुत दिवस को मैं अभिलाखी। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ निज मुख ते कछ सेव न पाखी। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ। करियो बाक तब बेपरवाह। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, अग्न जरो ए सेवा आहे। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। सुन तब गमनियो बन के माई। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। लकड़ी करी बटोरन ताई। ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। अगन प्रज्वलित हीर कर डरियो। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। गुर बच पर न टिकबो करियो। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। एक तस्कर चोरी को माल। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। लियो जात आयो तिस काल। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। पिख अचरज को पूछन करियो। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਅੰਗੀਠਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ। ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਤ ਇਹਾਂ ਤੈਂ ਖਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਚ ਮੈਂ ਕਹੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਜਰੋ ਅਗਨ ਅਬ ਜਾਏ ਨ ਦਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੋ ਗਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੇਤ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਓ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਣੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਲ ਮਲ ਕੀਨੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਜਰੇ ਤੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਲ ਮੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਤੇ ਦਰਬ ਸਰਬ ਅਬ ਲੇਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਕ ਮੂਲ ਮੁਝ ਦੇਵ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਨ ਲੀ ਨਸਲ ਲਚਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਟੋ ਘਟ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਧਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਬ ਤਸਕਰ ਤਨ ਦੀਨ ਜਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਬਿਬਾਨ ਚੱਲ ਆਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਬਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੁਰਤ ਚੜਾਵਾ। ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਮੈਂ ਜਾਏ ਰਿਓ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਅਗ ਦੇਹ ਦਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਸੀ, ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਭ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਗਮਨਿਓ ਘਰ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਨਰਨ ਤਿਸ ਲੱਖ ਤਸਕਰ ਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੈੜ ਦਬਦੇ ਦਬਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕੋਟਵਾਰ ਕੇ ਕਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਛੀਨ ਲਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਸਭ ਮਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਜਾਏ ਤਤਕਾਲ। ਤਤਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਫਾਂਸੀ ਤਿਸ ਦੀਨਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਰਖ ਮਰਿਓ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀਨਾ। ਮੂਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸੇ ਮਿਲੇ ਊਚੋ ਪਦ ਨੀਤ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੇਸੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਾਂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਨਾਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਰਕ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਧਰੇ। ਤਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਧਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਪਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਊਚੋ ਪਦ ਨੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਇਆ। ਤਜੇ ਬਾਕ ਧਰ ਲੋਭ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਵੈ ਨਰਕ ਤੁਰਤ ਹੋਏ ਕਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਤੇ ਲਾਭ ਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਤੇ ਲਾਭ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਉਲਟੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਚੰਚਲ ਸਿੱਖ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲਤਾ ਵਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ 5-6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਤੱਕਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਪਇਓ ਸਿੱਖ ਫਾਂਸ ਤਿਸ ਤਸਕਰ ਸਵਰਗ ਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਪਈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਰਿਆ, ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਰ ਕੇ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਾਲ ਲਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਸੰਗ ਬਾਲਕਨ ਖੇਲਈ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਮੱਲ ਸੱਦ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨੇਮ ਸੀ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿਨੋ ਕੇ ਇਕ ਰਸ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਿੱਖੀ ਬਿਦਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਨਰਨ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਸਨ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਰੋ ਨਿਰੂਪਨ ਅਬ ਕਥਾ ਭਲਿਅਨ ਕੁਲ ਟੀਕਾ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਟੀਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਟੀਕਾ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਟੀਕਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਰੀਤ ਸੋ ਸੇਵਨ ਕੀਏ ਨੀਕਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 12 ਵਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੈਂ ਬਸੇ ਨਿਕੇਤਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇਜੋ ਛਤਰੀ ਭਾਗ ਵੱਡ
ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੰ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਉਰ ਭਲਿਅਨ ਕੁਲ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈ ਅਵਗੁਣ ਚਿਤ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਉਤਪਤ ਪਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਡੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਪਰ ਪਾਏ ਪੁਨ ਤੀਨ ਸੁਤ ਹਰਖਤ ਪਾਏ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 3 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਸੁਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭਣ, ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਐ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸਭ ਸੁਤਨ ਕੇ ਪਿਕ ਸਹਿਤ ਸਨੂਖਾ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਮੋਦਈ ਵੱਡ ਭਾਗਿਆ ਦੁਖਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਸੁਤ ਲਾਗੇ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲਈ ਪੁੱਤਰੇ ਪਿਕ ਆਗੇ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਬਾਸ ਮੈਂ ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹੋਏ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਤ ਬਨਜ ਫੇਰੋਂ ਫਿਰੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਆਦੋਸ਼ ਜਿਮ ਜੀਵ ਕਾ ਨਿਰਬਾਹਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਮੇਰੀ ਜੀਵਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਦ ਕਰੇ ਅਬੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੋ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕੰ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਏ ਤਾਰਾ ਗਰ ਦ્વੈਸ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਹਰਖ ਅਰ ਸ਼ੋਕੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਏ ਦਮਾਮਾ ਆਨ ਜਮ ਕਛ ਹੋਏ ਨਾ ਉਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ
ਜੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਛਤਾਵੇਂ ਨਿਜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਬੈਬਾਦ ਬਿਤਾਈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪੱਲੇ, ਸਿਰ ਧੁਨਾਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਜਾਈ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕੈ ਤਪਸਾ ਕਰੇ ਅਬ ਸਮੋ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਨੇ ਬ੍ਰਿਧ ਤਨ ਬਲਹਾਰਾ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰਕਤ ਹਿਰਦੈ ਪੁਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਨ ਗੰਗਾ ਕੋ ਕਰੇ ਕਲ ਮੈਂ ਅਗ ਛੀਨਾ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਸਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ ਬਾਹਨ ਬਿਨ ਚਾਲੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਪੈਦਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਸੁਰ ਸਰ ਨੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨਈ ਤਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਵ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਹੀਨ ਹੋਏ ਪੂਜੇ ਥਿਤ ਤੀਰਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਚਰਚਿਤ ਕੁਸਮ ਗਨ ਅਰਪੇ ਉਰ ਤੀਰਾ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਚਰਚਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਚੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਵੇਂ ਧੂਪ ਸੁਨਮਰ ਹੋਏ ਜਲ ਡਾਲ ਪਤਾਸੇ। ਵਿਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਧੂਪ ਤੁਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕੂਲ ਪਰ ਰਹਿ ਕਰ ਉਪਵਾਸੇ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਤਰ ਜਾਤੇ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮਈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵੇਰੀ ਗੰਗਾ ਗਏ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਰਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਜਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਹਰ ਹਰ ਗੰਗਾ ਹਰ ਹਰ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ। ਚੌਪਈ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਪਰ ਹਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦਾ। ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਧਾਰੇ, ਨਾ ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਿਧਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਮਰਿਆਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਾਕੇ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਈਏ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਜਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਮਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘਨੌਰ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 22 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। 22 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗੰਗਾ ਦੀ। 21 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 22ਵੀਂ ਵੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 22 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਥਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਥਾਣਾ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਥਾਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੋ 22 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਜਬ ਜਾਵੇਂ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਰ ਸਰ ਧਿਆਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਉਨ ਬਿੰਸਤੀ ਬਾਰ ਗਏ ਜਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਵੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ। ਦੇਹ ਜਰਜਰੀ ਭੂਤ ਪਈ ਤਬ, ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਚਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਰਤੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਧਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 20ਵੀਂ ਵੇਰੀ ਗਏ। ਮਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਿਕ ਪੰਥ ਮਝਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, 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 ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ, ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਐ ਪੀਓ ਵਣਹਾਰ, ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ, ਐ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਰਾਖੋਈਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾ
ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Voice.